हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 फास्ट सेमिस्टर संस्कृत ऑनर्स मेजर पेपर 1 यूनिट 3 एंड 4 दक्ष प्रश्न महाभारतर यही चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट द्विमार्किया एवं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। मु ऑलरेडी मेजर पेपर 1 रो यूनिट 1 एवं यूनिट 2 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सारी जार लिंक मोर डिस्क्रिप्शन रे अछि। एबे आसतु क्वेश्चन डिस्कस करबा यूनिट 3 एंड 4 रो। प्रथम क्वेश्चन कोन आसुची, क्रीदुषान भातृ युधिष्ठिर सरोवर समीपे दृष्टवान एर अर्थ कोन ना सरोवर ह्रद पाखरे युधिष्ठिर भाई माननकु की प्रकार देखिले। युधिष्ठिर इंद्र परी गौरवशाली भाई माननकु युगांतरे निज स्थानरु च्युत दिगपालक परी नीत हेबार पड़ीथिबार से देखिले। यथा कोन ना सददर्शन हतान भ्रातालोक पालानिब च्युतान ए अर्थ कोन सदर्श तांको भाईर कपड़ा को मारी तले पड़ीगले। जुगान्ते सम्मान प्राप्ते चक्रवर्ती गौरवान युगर शेष भाग में इंद्र प्रतिमा को सम्मानित करागला। द्वितीय क्वेश्चन कौन आसुची, पारिजात पर्वते प्राणिन अर्जुन विषय कुंती किम उक्तवान एर अर्थ कौन, पारिजात पर्वत रे प्राणी माने अर्जुन विषय कुंती को कौन कहले। पारिजात पर्वत उपरे प्राणी माने कहले, हे कुंती तुमर पुत्र अर्जुन तुम क्षय हो जाइथिबा समृद्धि को पुणी थे आहरण करिपारिबो। संसार रे केही याकू जय करि परिबे नाही। यथारे कोन को जाइछि, यथारे उत्तरे पारिजात्रे च जगुभूतानि सर्वस यार अर्थ कोन ना उत्तर रे एवं पारिजात्र रे जगुभूतानि सर्वत्र थिले। विप्रनष्टं श्रेयं चैषमहतां पुनरंजस्या दुरीसपा हेबा द्वारा चैषर नष्ट सौंदर्य आघात पाइला। नासं जेतराणे कश्चिजेत नैसं कस्यचित् तांको विषय रे केही विजेता नुहे एवं से कहा पाई विजेता नुहंती। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा, क्वेश्चन 3 को आसीबा, युधिष्ठिर अंतरिक्षात किंग शुश्राव युधिष्ठिर आकाश मार्ग रु कौन शुणिले। युधिष्ठिर आकाश मार्ग शुणिले जे, हे राजकुमार शिउली ओ माछ खाउथुवा मु गोटे बग, मु ही तुम भाई माननकु जमलोक को पठाई देइछि। यदि तुमे मो प्रश्न उत्तर न दे पारिबो जलपान करबा को जाओ तेबे मु भी जमलोक को जीबी। सॉरी तुमे भी जमलोक को जीवो। तो बगटी ए कथाटी आकाश मार्ग रु कहूछि कोन कहूछि, यदि तुमे मो प्रश्न उत्तर न दे पारिबो तेबे तुमे मध्ये तुम मो भाई माननक परी जमलोक को जीवो। ओके देन क्वेश्चन 4 को आसीबा, यक्ष विषय युधिष्ठिरस्य का जिज्ञासा जातो एर अर्थ कोन ना यक्ष विषय रे युधिष्ठिर कोन आनिबा पई इच्छा प्रकाश कले। यक्ष विषय रे युधिष्ठिरंकर जिज्ञासा थिला, हे रुद्र मानंकर अथवा वसु मानंकर अथवा मरुदगण मानंक मध्य रे क्यों प्रधान देवता अटंती। यथा रुद्रनां वसुनां बा मरुतां बा प्रधान भाग पृच्छामि को भवान देव नैतछु कुंतिना कृत्राम ए कथाटी तारे को जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 5 को आसीबा, कि दुर्सं दक्ष युधिष्ठिर तो दर्श ए अर्थ कोन, युधिष्ठिर यक्ष को किपरि देखिले। युधिष्ठिर पर्वत भली विराट शरीरधारी, ताल गछ परि दीर्घकाय, सूर्य परि तेजियान, अजय विकृत चक्षुयुक्त, प्रचंड शब्द करुवा, अत्यंत बलशाली गछ को आश्रय करी रही यक्ष को देखिले। तो ये प्रकार
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା 6 କୁ ଆଦିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଥଂ ସମାଧୟା ମାସ। ଏ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କି ସମାଧାନ କଲେ? ତ ପଢ଼ିବା ଏବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଅନେକ ସମୟରେ ସଜ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣବଶତଃ ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ବିରାଜିତ ଆତ୍ମା ଯେ କି ପରମାତ୍ମା ସେଇ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସମୂହ ସମ ଓ ଦମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କଲେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କଲେଜରେ ସାର୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣୁଥିବେ ଏବଂ ବୁଝୁଥିବେ, ସେଇମାନେ କେବଳ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା, କେହି ପିଲାମାନେ କଲେଜର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେଉଛି ସେସବୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଯକ୍ଷକୃତ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନସ୍ୟ କିମୁତ୍ତରମ୍। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର କଲେ? ତ ଯକ୍ଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ଯଜ୍ଞରେ 3 ପ୍ରକାର ଋକ୍ୱିକ୍ ଥାନ୍ତି, ଯଥା ହତା, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଗାତା। ହତା ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋମରେ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି। ଉଦ୍ଗାତା ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମଗାନ କରନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା, ସୁପ୍ତଃ ମତ୍ସ୍ୟଃ କଥଂ ନ ନିମିଷତି। ଏ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୋଇଥିବା ମାଛ କାହିଁ ଆଖି ମିଟିମିଟି କରେ ନାହିଁ? ତ ଶୋଇଥିବା ମାଛ କାହିଁକି ସେ ଆଖି ମିଟିମିଟି କରେ ନାହିଁ? ତ ମତ୍ସ୍ୟ ଜଳାଶୟ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସଞ୍ଚରଣ କଲା ପରି ପୁରୁଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ। ନିଦ୍ରାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଅବିଚଳ ରହିବା ପରି ଜୀବ ସତ୍ୟର ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଥିଲା, ଶୋଇଥିବା ମାଛ କାହିଁକି ଆଖି ଟିମିଟିମ୍ କରେ ନାହିଁ? ତ ତାକୁ ଆମେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ ସେଟାକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ନଦୀ ବେଗେନ ବଧତେ ଇତସ୍ୟ କିଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମ୍। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନଦୀ ବେଗ ବଢ଼ିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁ? ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅଛି ଯେ ନଦୀ ବେଗ ବଢ଼ିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତାକୁ କେଉଁ ଉତ୍ତରରେ ଲିଙ୍କ କରାଯାଇଛି? ନଦୀର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ହେଲେ ବି ସୀମା ଭିତରେ ରହିଲେ ତାକୁ ନଈ ବଢ଼ି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନଦୀଟି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସେ ସୀମା ଭିତରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ନଦୀ ବଢ଼ି କହିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନଦୀର ସ୍ରୋତ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ତାହା କ୍ଷତିକାରକ ହେବା ପରି ମଣିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତାହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ ତାହା ମହାପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ନଦୀ ବଢ଼ିବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତାକୁ ମନର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବେଗ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାହା ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିକାରକ ମହାପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା, ଭାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହସ୍ୟ କଥଂ ମିତ୍ରମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କନ୍ୟା ଗୃହର କିପରି ମିତ୍ର ହୁଏ। ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଘରର କିପରି ମିତ୍ର ହୁଏ। ଦୈବିକ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ମିନ୍ସ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କନ୍ୟା। ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରୁଷ ଆଜୀବନ ନେଇଥାଏ। ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାରରେ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଗୃହସ୍ଥର ମିତ୍ର ଅଟେ। କାହିଁକି?
ଭାର୍ଯ୍ୟା ବା କନ୍ୟା ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ହେଉଛି ଘରର ମିତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମରିସତଃ ଦାନଂ କଥଂ ମିତ୍ରମ୍। ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦାନ କିପରି ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ? ମଣିଷ ତାର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିବା ପୁଣ୍ୟଫଳ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ପ୍ରଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ। ଏଣୁ ମରଣ ପୂର୍ବରୁ ଦାନ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କାରଣ ଦାନ ହିଁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପାଇବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ବା ମାର୍ଗ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ତାର ଇହଜନ୍ମର କର୍ମଫଳକୁ ପରଲୋକରେ ବି ଭାଗ ପାଇଥାଏ ବା ଭୋଗ ସେ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, କ୍ରୋଧଂ ହିତ୍ୱା ନ ଶୋଚତି ଇତ୍ୟସ୍ୟ କିଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମ୍। ଏ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ରୋଧରେ ମଣିଷ କିଛି ଭାବିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଅଭିଳାଷଟି ବସ୍ତୁଟି ନ ପାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ଅଭିଳାଷିତ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଜିନିଷଟି ପାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧ କରେ। କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। କ୍ରୋଧ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ରଜଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଥା ନିଜକୁ କଳୁଷିତ କରି ପକାଏ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିହାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ରିତାପ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅଛି ଯେ କ୍ରୋଧରେ ମଣିଷ କିଛି ଭାବିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ କ୍ରୋଧ କଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଇ ଅଧିକ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରେ ତେବେ ସିଏ ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 3 and 4ର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରେଇବି। ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2ର PDF ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 1 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 2ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେଇଛି। ତାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 2ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2ର PDF ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର, ଲାଇକ୍ ଦିଅ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କର। Thank you all.